Truly, when we see the teachers out here, we can feel there is unity in diversity. Okay, so Sama kausap waktu mahal, A child food for lovely, full body you. Comes to the school, say, Kapitani you. Be love, so badly. High Sugarani, so scrappy Batmana. Be love, so badly. High Sugarani, so scrappy sama seperti kalian. Corona pada aku pun kosong, tak boleh kosong. Ini asing kalau thank you teachers for the wonderful performance. Playcard teaches our already shown their love towards the children. We are really dedicated and committed towards our children. So we really miss you and we really love you. Once again, we would like to wish you Happy Children's Day. Okay, to start each and every program, we need the blessing of God. To make our program successful also, we need the blessing from the God. We know God is omnipotent, omnipresent and omniscient. So this time I would like to request our teachers to be on the stage to present their prayer song. this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessings we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. स्तुति र प्रार्थनामा जोडिनु भएका सम्पूर्ण शिक्षक Dear students, good afternoon to everybody. In the name of the school management committee, the sisters, the teachers and the entire St. Capitanio family, we wish you all Happy Children's Day. I am sure all of you are missing the school and the fun and the joy of coming together. But there is an exciting news for you that soon you will be able to come back to the school. We are planning to open the school soon. This year we have a special theme for the children to celebrate the Children's Day. COVID or no COVID, it is the duty of every citizen to protect the rights of the children. Every right comes along with a duty. When the nation is trying to protect the rights of the children also have a duty to safeguard these rights. Now how we can, what does it mean? How we can safeguard the rights of the children as students? For example, when you have an online class, you signed in and then you are lazy, feeling lazy, and then you put off the camera and then you are doing something else, or you are playing video games. You are not being a responsible person.
You are not building your own childhood dreams. You are not, you may be missing this. And the losers are not your parents, not even your teachers or your friends, it is you yourself. You are missing the important opportunity of building up your own life. I remember the childhood is a very important phase in everyone's life. You are all the future citizens, future leaders of this nation. If your quality is good, then the quality of the nation also will be good. You must be wondering why sister is saying these things. It is that everyone has to contribute something towards the building up of society. We cannot think of big things, but in small little ways we can try to bring about a better society around us. At this time, I am reminded of a small story, the story of a jungle. In a jungle, once the jungle got wildfire, and there were many wild animals in this jungle, and all of them started to run away for safety. And there was this little one bird who flew to the nearby river and brought a little drop of water in his beak and started to sprinkle it on the fire. And the wildfire was too large and it could not do anything about it. But the bird went on doing this. At the end, the bird was exhausted. Then the friends asked him, "What are you doing? You are exhausted, but still you are going on doing the same thing. Do you think that you will be able to quench this fire?" And the little bird said, "I know the fire is huge, and what I am doing is very, very little. It's just like a drop in the ocean. But tomorrow, when the history of this wildfire will be written, they will not write my name in the place where the fire, someone who set fire to the jungle, but someone who has contributed to solve the problem." So all of us, this is what is expected of us. We can't do much as children, but the small little ways of helping one another, small little ways of behaving can change the society around us. It may be simple things, maybe maintaining a small kitchen garden, or without being told, obeying what is said by your parents, or helping one another. A random act of kindness every day to someone who is in need. A small things around you have learned in the school. So these things when you do, you are contributing to the welfare of the society and not you are destroying the society. So what I would like to say is, let us take this opportunity to build up our society, build up a great nation, and then you too will become great leaders. And I wish you all the best. Once again, in the name of all present here, I wish you Happy Children's Day. Namaste. Okay, so you need to think from yourself. You should not go to the world. You should not go to the people. You cannot change the people, but you can change yourself, right? So I would like to request to contribute something for the nation, for this school, for others. Okay? So these are my suggestions too. So now, this time, without delaying, I would like to request our Sakuntala ma'am to be on the stage for the welcome speech. This is true that the children are the most beautiful creation of God. They spread fragrance of love. A very good afternoon to all of you present here. Honorable Chairperson, Principal Sisters, teachers, and my dear students, respected parents who are watching us live right now. Today we all are gathered here for celebrating Children's Day. On this auspicious occasion, I would like you to heartily welcome here in this live session. As we all know that we are highly affected by the pandemic called COVID-19, but then also we teachers, we took a small initiation and we started a small effort from our side, and I hope that you'll be liking this and you'll be enjoying this small effort from our side, and I hope you will be staying us till the end of the session and live session and will enjoy this. And thank you very much for staying with us,
and wish you all students and happy Children's Day to all of you. Thank you. भएको छ हामीले विद्यालयमा आएर कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी अनलाइन कक्षाकै माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छौँ र साँच्चीकै आज बाल दिवस विशेष सन्तानो बाल दिवसको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा साँच्चीकै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू असल बन्नु, असल सोच राख्नु, असल सत्कर्म गर्दै जाउँ भन्ने धेरै शुभकामना सहित अबको क्रममा म निर्मला मिसलाई आफ्नो प्रस्तुत गर्नका लागि म स्टेजमा निम्त्याउँछु। Bye.
धन्यवाद मेम्बर मिस। साँच्चीकै मेरो मन नहुने जस्तो भने विद्यार्थीहरूप्रति हाम्रो गहिरो माया निस्वार्थ प्रेम सदा सर्वदा झल्किनै रहनेछ। मलाई यति बेला विगतको बाल्यकाल र वर्तमानको बाल्यकालको कुरा गर्नमा मन लाग्यो। विगतमा डन्डीबियो र ढुकामारीमा रमाइरहेको बाल्यकाल, वर्तमानको कुरा गर्दा मोबाइल र ल्यापटपमा विभिन्न भिडियो गेममा अल्झिरहेको बाल्यकाल। तथापि हामीले हरेक बालबालिकाहरूलाई मानवीय सहयोग भाव सिकाउन आवश्यकता ठान्दछु र यति बेला म यसै क्रममा यति बेला छोटो आजको दिनको विशेष महत्त्व, आज बाल दिवसको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा आजको दिनको महत्त्वको विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्नका लागि म गङ्गा मिसलाई स्टेजमा निम्त्याउँछु। साना साना कलिला मुना हौ तिमी, ठुलो शरीर ढकमक्क फुल्ने गर, मजाको आशा नगर तिमी, आकाशको भरमा पनि फुल्ने गर, मजाको आशा नगर तिमी, आकाशको भरमा पनि फुल्ने गर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकद्वय अप्सरा मिस, उषा मिस। आजको यस राष्ट्रिय बाल दिवस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको हाम्रो स्कुलका अध्यक्ष सागर महाजन सरज्यू अनि यसै विद्यालयका प्रिन्सिपल सिस्टर एनिस जोसेफज्यू र भाइस प्रिन्सिपल सिस्टर लिलियनज्यू र यसै विद्यालयमा अध्यापक र सिस्टरहरू, मेरा सहकर्मी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यसै विद्यालयका कर्मचारीहरू र विद्यालय अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाटै भए पनि नजिकैबाट निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। आजको विशेष दिन अनि जसको निम्ति यो कार्यक्रम रचित छ ती बालबालिका एवं हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन अनि मिठो सम्झना पनि। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन गइरहेको 2078 सालको 57औं बाल दिवसको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। बाल दिवस आफैमा एक महत्त्वपूर्ण दिवस हो। राष्ट्रको झन्डै आधी जनसङ्ख्या ओगटेका हाम्रा बाबु नानीहरू, तिनीहरूको लागि पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण दिन हो। आज यिनीहरूलाई मान्यता दिएर यिनीहरूलाई दिवसका रूपमा मनाउन लागिरहेको बाल दिवसलाई पक्कै पनि राज्यले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अनि बालबालिकाहरूको नाममा मनाइने दिवस नै के हो त भन्दा बाल दिवस हो। यो दिवस मनाउनु राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो। बालबालिका यो दिवस भाद्र महिनाको 29 गते सेप्टेम्बर 14 तारिकको दिन आजकै दिन मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2063 भन्दा अगाडि पनि यो बाल दिवस भाद्र महिनाको 4 गते मनाउने गरिन्थ्यो। किनभने भाद्र 4 गते नै किन मनाइयो त भन्दा हाम्रो मुना बडा महारानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो र उहाँ जाँदा महात्मा गान्धीको जन्मदिन पारेर बाल दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको र त्यसैको प्रभाव उहाँमा पनि पर्यो र यहाँ आएर नेपालमा आइसकेपछि आफ्नो जन्मदिन पारेर 2021 साल भाद्र 4 गतेदेखि बाल दिवस मनाउने आफ्ना एउटा बाल सङ्गठन गठन गरी आफ्ना बाल मन्दिरमा रहेका अनाथ र टुकुरा बालबालिकालाई संरक्षण दिँदै यो बाल दिवस सुरु गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँदेखि सुरु हुँदै 2021 साल भाद्र 4 गतेदेखि सुरु हुँदै आएको बाल दिवस लोकतन्त्रको पुनः स्थापनापछि 2063 साल भाद्र 29 गते सेप्टेम्बर 14 तारिक विशेष दिन हाम्रो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको दिन। किन त्यसै दिन मनाउने त भन्ने विचार राखेर यही 2063 सालदेखि हामी भाद्र 29लाई बाल दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ। बाल दिवस मनाउनुको भाद्र 29 नै बाल दिवस मनाउनुको सार्थकता त एकतिर छँदैछ, त्यसमा पनि सीमित कागजमा लेखिएको भरमा मात्रै हामीले बाल दिवस नबनाउँ। हाम्रा बालबालिकालाई अधिकार कर्तव्यका कुराहरू सिकाउँ। हामीले कुन अधिकार लिन सक्छौँ, कुन कर्तव्यहरू सिकाउन सक्छौँ, ती कुरामा पनि हामी अभिभावकहरूको दायित्व हुनेछ। पक्कै पनि त्यो दायित्वबाट हामी वञ्चित भइएन भने हाम्रा बालबालिका देशका राम्रा गहना बनेर अगाडि
बढ्नेछन्। अनि बालबालिका हाम्रा गहना हुन्, पक्कै पनि बालबालिकाहरू हाम्रा गहना हुन्, काँचो माटो हुन्, कलिला मुना हुन्। हामीले जस्तो संस्कार, जस्तो वातावरण, जस्तो तरिकाले हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ त्यस्तै हुँदै जान्छन् हाम्रा बालबालिका। जबसम्म हामीले हाम्रा बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा, दीक्षा, वातावरण दिन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो देशको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रा बालबालिकालाई राम्रो संस्कार, वातावरण दिने हाम्रो दायित्व हो, हामी अभिभावकको दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट हामी पछि नहटौँ। हाम्रो बालबालिकालाई हरेक ठाउँमा बाल सहभागिता गराउँ। उनीहरूसँगै बसेर उनीहरूका अधिकारको बारेमा छलफल गरियो भने पक्कै पनि बाल दिवसको महत्त्वलाई हामी अब अभिभावकले बुझेको महसुस गर्नेछौँ। यति भन्दै हाम्रा बालबालिका शोषण, बाल शोषणबाट मुक्त हुन्, अपहरणमा पर्न नपरोस् भन्दै हामीले संरक्षण दिन सक्ने जति हामीले पक्कै पनि शिक्षा, दीक्षा, संरक्षण गर्ने नै छौँ भन्दै यति प्रतिबद्धताका साथ आजको बाल दिवसको हाम्रा बालबालिकालाई असल मार्गमा हिँड्ने प्रेरणा मिलोस् भन्दै मेरा भनाइ राख्दै म गङ्गा नेउपाने यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Thank you, Ganga Miss, for the wonderful speech, and she has made us aware also. And now, without delaying, I would like to request Rita Miss on the stage for the wonderful song, because we know she is a wonderful expert singer of our school. So I would like to invite her on the stage. विद्यार्थीहरुमा बाल दिवसको शुभकामना। आज मैले एउटा सानो गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त मैले गीत गाउनु भन्दा पहिले म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुसँग क्षमा माग्न चाहन्छु, किनभने आज बाल दिवसको दिन दीपक सरले हाम्रो बारेमा राम्रो गीत नगाइदिएर अलिक नराम्रो गीत गाइदिनु भयो भन्ने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई नपरोस्, म सबैसँग सरी भन्न चाहन्छु। यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको चाहिँ जीवनमा चाहिँ मेल खानेछ।
तिमीलाई क्लासमा बस्दा भिडियो अफ गरिदिने एक्जाममा बुक खोली लेख्दिने क्लासमा बस्दा भिडियो अफ गरिदिने एक्जाममा नि बुक खोली लेख्दिने क्लासको मोर केही छैन कापीमा के पढ्ने हुन् एक्जामको बेलैमा क्लासको मोर केही छैन कापीमा के पढ्ने हुन् एक्जामको बेलैमा। धन्यवाद। अझ एउटा कविता भन्छु मैले। यो पनि धेरैजना विद्यार्थीहरूको जीवनमा मेल खाने छ होला। त्यसको लागि म फेरि पनि माफी माग्न चाहन्छु। यो मेरो कविताको शीर्षक छ हाय मेरो स्कुल लाइफ। मैले स्कुल पढ्दाखेरि लेखेको कविता। सात मेरो त्यसै कट्यो आठ पास भएँ, सात मेरो त्यसै कट्यो आठ पास भएँ, एसए दिनलाई 9तिर लागे। साथीहरू धेरै थिए स्कुल जाने दिन, साथीहरू धेरै थिए स्कुल जाने दिन, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्थ्यो मेरो मन। कहिलेकाहीँ झ्यास्स झुस्स स्कुलभित्रै पस्थे, अब क्लासको डनै हो नि त। कहिलेकाहीँ झ्यास्स झुस्स स्कुलभित्र पस्थे, सेन्टिमेन्टल गाना गाउँदै लास्ट सिटमा बस्थे, सेन्टिमेन्टल गाना गाउँदै लास्ट सिटमा बस्थे। कहिले गर्थे दादागिरी कहिले नेतागिरी, कहिले गर्थे दादागिरी कहिले नेतागिरी, पहिलो वर्ष बिति गयो यस्तै यस्तै गरी। केटीहरू देखेपछि हाय डार्लिङ भन्थे, केटीहरू देखेपछि हाय डार्लिङ भन्थे, राम्रा आँखाले देखे जति सबै आफ्नो ठान्थे। फेलुदानी पास भनी ढाँटी दिए घर, फेलुदानी पास भनी ढाँटी दिए घर, आफ्नो त बोल ब्याग लगाइदिए सकेर। बल्ल मनमा चिसो पस्यो होलो ब्यागका लाग्दा, बल्ल मनमा चिसो पस्यो होलो ब्यागका लाग्दा, आफैलाई घृणा लाग्यो फेरि स्कुल आउँदा। स्कुलको अमूल्य जीवन त्यसै बिति गयो, हाय मेरो स्कुल लाइफ साह्रै तितो भयो, साह्रै तितो भयो। धन्यवाद। अब मार्क्स चाहिँ खोलौँ होला है। मार्क्स लाउँदा पनि कति अप्ठ्यारो के। यतै साइडबाट आफ्नै विद्यार्थी ठोकिँदै गइरहेछ, यताबाट आफ्नै सानीमाको छोरा ठोकिँदै गइरहेछ, यता अगाडि आफ्नै आफन्तहरू ठोकिरहेछन्, तैपनि हामीलाई चाहिँ देखेको नदेखेकै गरिरहेछौँ अथवा हामी देखिरहेकै छैनौँ। यो चाहिँ लकडाउनको फाइदा भनौँ अथवा बेफाइदा भनौँ। अलिकति यो लकडाउनले ल्याएका केही चेन्जेसहरू परिवर्तनहरूलाई मैले केही व्यक्त गर्न खोजिरहेको छु यहाँ। पहिले हामी के गर्थ्यौँ, हामी आफ्नो घरबाट खेल्नका लागि धेरै टाढा टाढा जान्थ्यौँ। हाम्रो बुवा आमाहरू हामीलाई खोज्दै कान समातेर ल्याएर घरभित्र हुल्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ अहिलेका विद्यार्थीहरू अथवा अहिलेका भाइ बहिनीहरू के गरिरहेछौँ त, घरभित्रै ढोका थुनेर बसिरहेछौँ र उसलाई जबरजस्ती बाहिर तानेर निकाल्नु परिरहेछ। ल भात खान आऊ, खेल्न जाऊ, एकछिन बाहिरको फ्रेस हावा खाऊ भन्दै हामीले भन्नु परिरहेछ। अनि पहिला चाहिँ हामीले बुवा आमाको गाली खाइन्छ कि बुवा आमाको हामीले नराम्रो वचन सुन्नुपर्छ कि भनेर हामीले चाहिँ होमवर्क गर्ने पढ्ने गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ के परिवर्तन आएको छ त, अहिले चेन्जेस चाहिँ के आएको छ त भन्दाखेरि बुवा आमाको गाली खाँदा बुवा आमाले हामीलाई कराउँदा पनि हामी अझै पनि होमवर्क गरिरहेको छैनौँ, पढिरहेको छैनौँ। यो कुरा पनि धेरै चेन्जेस आएको जस्तो लागिरहेछ। अनि पहिला के हुन्थ्यो थाहा छ, जब हामी चाहिँ सुत्न जान्थ्यौँ अथवा जब राति हुन्थ्यो बुवा आमाले हामीलाई गुड नाइट अथवा ल बाबु राम्रोसँग सुत, राम्रोसँग ख्याल गर भन्थ्यो। तर अहिले के भन्नुहुन्छ थाहा छ, यो मोबाइल तेरो मोबाइल फुटिजाओस्, तेरो मोबाइलमा आगै लागोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। फेरि उहाँलाई ख्याल छैन, मोबाइल फुट्यो भने, मोबाइलमा आगो लाग्यो भने फेरि उहाँहरूले पनि त्यही मोबाइल किनिदिनुपर्छ भनेर। त्यसपछि पहिलाका गेमहरूको कुरा गऱ्यो भने, खेलहरू कुरा गऱ्यो भने, कम्तीमा हामीले कम्प्युटरसम्म पायौँ भने पनि कम्प्युटरमा पाउने भनेको त्यही कार्ड हो, एउटा तास अनि पिन बल, त्यसपछि चेसहरू पाउँथ्यौँ। तर अहिलेको खेलहरूमा चाहिँ सबैलाई थाहा छ, फ्री फायर, पबजी, टिकटक यिनी सबैले भरिएका छन्। यस्तो लाग्छ केही समयपछि यस्तै तरिकाले चाहिँ हामी
पब्जी खेल्दै गयो भने पछि हामीलाई चाहिँ सब्जी बेच्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ आउन सक्छ। पहिला पहिला के हुन्थ्यो थाहा छ, जब छुट्टीका दिन आउँथे हामी घरमा साथीहरू जम्मा भएर रमाइलो गर्थ्यौँ, साथीहरू भेला हुन्थे, पुरा हाम्रो घरभर चाहिँ साथीले भरिन्थ्यो। तर अहिले मोबाइल अथवा ल्यापटपको स्क्रिन चाहिँ थुप्रै एपहरूले भरिएको छ, जो चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक अथवा अनावश्यक हुन सक्छन्। त्यसै गरी हामीलाई पहिला 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ बाबा मम्मीहरूसँग माग्नको लागि कति गाह्रो थियो। जब हामीलाई 10 रुपियाँ चाहिन्थ्यो अनि हामीले भन्नु पर्थ्यो, बाबा मलाई 10 रुपियाँ दिनु त, बाहिर एउटा गरिब मान्छे घाममा चाहिँ उभिरहेको छ, त्यसलाई दिनु पर्यो। को गरिब बाबु भनेर सोध्नुभयो भने बिचरा बाहिर हेर्नुहोस् न, घाममा चाहिँ आइसक्रिम बेचिरहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो आइसक्रिम खाने बाहना थियो। तर अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ सिधै माग्ने 1000 रुपियाँ, ल बाबा मेरो बर्थडे आउँदैछ मलाई 1000 चाहियो, अथवा साथीको बर्थडे आउँदैछ मलाई 1000 चाहियो। यसरी चाहिँ हाम्रो बेला र अहिलेको बेलाका परिवर्तनहरू मैले धेरै देखिरहेको छु। मैले अलिकति आफ्नो पुराना स्कुलका मेमोरिजहरू, स्कुलका सम्झनाहरूलाई यहाँ व्यक्त गर्न चाहेँ भने मेरो एउटा अचम्मको साथी थियो, उसको चाहिँ अझै पनि याद आउँछ। एकपल्ट के भयो, हाम्रो स्कुलमा चाहिँ आगलागी भयो है। अब कुनै दुर्घटनावश इलेक्ट्रिक सर्ट भएर आगलागी भयो। त्यसपछि हामीहरू चाहिँ खुसी लाग्यो, हामीहरूलाई जब हामी सानो थियौँ हामीलाई खुसी लाग्यो, हामी अब चाहिँ पढ्नु पर्दैन भनेर हामीले बुक किताबहरू फालिदिएछौँ, जलाइदिएछौँ, अब पढ्न खुसी भयो। तर एउटा साथी त मजाले रुँदै बसिरहेछ, अनि हामीले उसलाई त किन रोइरहेछ त, ल हेर त यस्तो स्कुल जलिरहेछ, तँलाई अब पढ्नु पर्दैन, स्कुल आउनु पर्दैन, किन रोइरहेछस् भनेको त यी देखिरहेछस् यी टिचरहरू, यिनीहरू त जिउँदैछन् नि, पढ्नु त पर्छ नि है। त्यो साथीको एकदम याद आउँछ है। त्यसपछि स्कुल फेरि बन्यो अनि स्कुल पढाइ सुरु भयो। अनि एक दिन मिसले चाहिँ भन्नुभयो, मिसले हामीलाई साइन्स पढाउनुहुन्थ्यो, अनि मिसले भन्नुभयो अब तिमीहरू चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ म तिमीहरूलाई चन्द्रमा र वरुण ग्रहमा पढाउँछु। त्यसपछि त्यो साथी चाहिँ हत्त नपत्त उठ्दै भन्यो, मिस मलाई त मेरो बाबा मम्मीले घरबाट बाहिरसम्म पनि जान दिनुहुन्न, हामी कसरी चन्द्रमा गएर पढ्ने त, मलाई त जानै दिनुहुन्न चन्द्रमा है। अनि त्यसपछि त्यो साथीको एकदम रमाइलो मलाई अझै पनि याद आइरहन्छ। अनि एकपटक फेरि के भयो भने 3 क्लासमा हामीलाई त्यही साइन्स पढाउने मिसले फ्रुट्सहरूको नाम लेख्न दिनुभयो। ल बाबु तिमीहरू सबैले 15वटा फ्रुट्सको नाम लेख भन्नुभयो। मेरो साथीले चाहिँ 30 सेकेन्डमा लेखिदियो, हामीले चाहिँ 5वटा लेख्न पाएको छैन, उसले 30 सेकेन्डमा लेखिदियो। अनि मिसले उसलाई अगाडि ल यति छिटो लेख्यौ, ल तिमीलाई चाहिँ म प्राइज पनि दिन्छु, ल अगाडि बसेर तिमीले चाहिँ यो नाम वाचन गर भन्नुभयो। त्यसपछि उसले भन्यो म्याङ्गो, एप्पल अनि ओरेन्ज। त्यसपछि ल 3टा भयो, अनि खै त अरू बाँकी भनेको त मिस 1 दर्जन केरा अरे, ल सिद्धिन, अनि 15वटा पुगेन। अनि त्यसपछि एकदमै चकचके थियो। एक दिन सोसल पढाउने सरसँग उसको लागि चाहिँ सोसल पढाउने सरले सोध्नुभएछ, ल बाबु तिमीलाई भन त पैसा र दिमाग दुईवटा कुरा छ, तिमी चाहिँ कुन लिन्छौ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ भनेछ पैसा त बरु बाबासँग पनि हुन्छ, बाबाले दिनुहुन्छ, म त दिमाग लिन्छु सर भनेछ। सरले बिल्ला बनाउनु भएछ त्यसलाई। अनि के भन्नुभयो, जोसँग जे छैन त्यही लिन्छ भने बाबु भनेर उसलाई बिल्ला बनाउनु भयो। अनि उसलाई रिस उठिरहेको थियो, यसको बदला चाहिँ म कुन दिन लिएर आउँ त भनेर, बदला कहिले लिने त भनेर उसलाई चाहिँ लागिरहेको थियो। अनि एक दिन सरले मौसमको बारेमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सिजनको बारेमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि जाडो सिजनका फाइदाहरू चाहिँ के हुन् त, ल भन त भन्दाखेरि साथी चाहिँ 1 नम्बरमा उठेर भन्यो, सर जाडो सिजनमा त गर्मी हुँदैन नि भनेर उसले खुसी हुँदै त्यो सुनाएर उसले भन्यो आज त मैले सरलाई चाहिँ बदला लिएँ है भन्ने त्यस्तो महसुस गरायो। अनि हाम्रो हेल्थ पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो, हेल्थ पढाउने टिचरले रिसाइक्लिङ अथवा फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उसले रिसाइक्लिङको बारेमा सोध्नुभयो, के हो रिसाइक्लिङ, कसलाई थाहा छ भने म त एभरेज स्टुडेन्ट, मलाई थाहा हुने कुरो भएन। ऊ साथी चाहिँ एकदम पहिले हात उठायो, फेरि त्यही साथीले हात उठाएर भन्यो, हेर्नु सर रिसाइक्लिङ भनेको त यस्तो कुरा हो, पहिला मेरो बाबा साइकल चढ्नुहुन्थ्यो, अनि साइकल चढ्दा उहाँको खुट्टा चलाउँदा दुख्यो, अनि पछि बाइक किन्नुभयो, अनि बाबाले बाइकबाट चाहिँ बिजनेस गरेर पैसा कमाउनु भयो, कार किन्नुभयो, अहिले चाहिँ बाबाको भुँडी बढेर तपाईँको जत्रै भएको छ
है तपाईँको जत्रै भएको छ र अहिले फेरि साइकल किन्नु भएको छ साइकल चढ्दै हुनुहुन्छ हो यही हो रिसाइक्लिङ भनेको भनेर उसले चाहिँ यसरी सरलाई भनिदियो है त्यसपछि फेरि अर्को क्लास चढ्यौँ हामी 6-7 क्लास जाँदा अब हामीलाई केमिकल मोलिकुलर फर्मुलाहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने आयो त्यसपछि एक दिन मिसले भन्नुभएको थियो पानीको रासायनिक सूत्र मोलिकुलर फर्मुला यो हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि अर्को दिन चाहिँ सोध्नुभयो ल भन त मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हो पानीको भन्दा मेरो साथी जुरुक्क उठेर उसले भन्यो HIJKLMNO हो मिस त छक्क पर्नु यस्तो कहाँबाट सिक्यो तिमीले कसरी भन्दाखेरि अस्ति मिस तपाईँले भन्नुभएको थियो नि वाटरको मोलिकुलर फर्मुला त H2O हो H2O हो मैले पनि एचदेखि ओसम्म भनेको भनेर उसले यसरी भन्दै थियो त्यसपछि हिस्ट्री पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो सरले इतिहास पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो इतिहासको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो ल 1809 मा चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको जन्म भयो ल सबले याद राख है यो कुरा भन्नुभयो ल याद राख्यो ल अरू पनि घटनाक्रमहरू छन् भोलि चाहिँ तिमीहरूले यसको बारेमा पढेर आऊ है भनेर जानुभयो र अर्को दिन आएर सोध्नुभयो ल भन त 1819 मा के भएको थियो भन्दा त्यही साथी फेरि जुरुक्क उठेर भन्यो सर अब्राहम लिङ्कन त 10 वर्षका भएका थिए भनेर 1809 मा जन्मिएको 10 वर्ष 19 मा चाहिँ 19 भएको थिए अनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले के गर्नुहुन्छ जब न्युजपेपरहरू पढ्नुहुन्छ पत्रिकाहरू पढ्नुहुन्छ हामीले जब न्युजपेपर पत्रिकाहरू पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ के खोज्छौँ त कतै नयाँ कुरा छ कि केही कुरा इन्भेन्सन भएको छ कि केही कुरा चाहिँ नयाँ कुरा अथवा कुनै फिल्मको बारेमा छ कि कुनै एक्ट्रेसको बारेमा अथवा एक्टरको बारेमा छ कि भनेर खोज्छौँ हाम्रो बाबाआमाले के खोज्नुहुन्छ थाहा छ फलानाको छोरो डाक्टर भयो फलानाको छोरो पाइलट भयो फलानाको छोरो इन्जिनियर भयो त कहिले बन्ने त भनेर यस्तै क्वेसन गरिराख्नुहुन्छ अब यस्तो गर्नको लागि त हामी त इक्जाम दिनु पर्यो इक्जाममा जानु पर्यो इक्जामका पनि केही हाम्रा रोचक चाहिँ सम्झनाहरू छन् इक्जाम चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इक्जाम र यो इक्जामको प्रेसर र इक्जामको दिन चाहिँ दे आर इन्डाइरेक्टली के जति चाहिँ इक्जाम आउने दिनहरू घट्दै जान्छन् त्यति चाहिँ हाम्रो दिमागमा प्रेसर चाहिँ बढ्दै जान्छ तर मैले पत्ता लगाएको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने एउटा कुरा चाहिँ सधैँ कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यो कुरा के हो भन्दा म भोलिदेखि चाहिँ स्योर पढ्छु है म चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ पक्का पढ्छु भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ यो कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यसपछि साथीहरूले अब इक्जाम आउनु लाग्यो भने साथीहरूले सोध्छन् ल कस्तो गरेछ कस्तो पढेछस् कस्तो तयारी छस् अनि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो म चाहिँ इक्जामको सम्पूर्ण तयारी सकिसकेँ है मैले चाहिँ पेन्सिललाई तिखारिसकेँ पेनहरू 2-3टा पेन चाहिँ मैले झोलामा राखिसकेँ डप्टी कहाँ छ पुरानो डप्टी खोजिसकेँ सबै कुरा तयारी भइसक्यो जुत्ता पोलिस गरेँ बस एउटा कुरा मात्रै बाँकी रह्थ्यो कि मैले पढ्न बाँकी रह्थ्यो इक्जामको लागि अनि त्यसपछि तर इक्जाममा चाहिँ जब इक्जाम हलमा हुन्छ तर मलाई एउटा प्राउड मोमेन्ट चाहिँ याद छ है मलाई आफूलाई चाहिँ गर्व लाग्ने मोमेन्ट चाहिँ याद छ है जब सर चाहिँ इन्भिजिलेटर चाहिँ घुम्दै आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ पछाडिकोले देख्ला है ढाक 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 भन्नुहुन्छ तर यो बेला मैले केही लेखेको हुँदैन के जब मैले केही लेखेको हुँदैन तपाईँ पनि सरले ढाक 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 हो त्यो बेला चाहिँ मलाई अलिकति प्राउड फिल हुन्छ अनि मेरो त्यही साथी उसले चाहिँ के गर्छ त जहिले एक घन्टापछि जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि 1 घन्टापछि चाहिँ हल छोडेर इक्जाम हल छोडेर जान्छ अनि जहिले जाने बेलामा चाहिँ टिचरले भन्नुहुन्छ किन छोडेर जान्थे छिटो भन्दाखेरि मैले जसको हेर्थेँ सर त्यो त उठेर गयो म किन बस्नु तिमीहरूलाई कतिको थाहा छ कुन्नी मैले चाहिँ के गर्थेँ हामीले किन एन्सर भइसकेपछि लास्टमा इटिसी लेख्छौँ त है इटिसी भनेको एसेक्ट्रा अथवा यस्तै हुन्छ भनेको होइन के हाम्रो थिङ्किङ क्यापेसिटी चाहिँ एन्डिङ अफ थिङ्किङ क्यापेसिटी हो अब मेरो सोच्ने क्षमता यहाँभन्दा बढी चाहिँ छैन सिद्धियो भनेको है इटिसी भनेको अब यो त इक्जामहरू भयो यसरी इक्जाम दियो अनि चाहिँ अब जनताले पास गरियो अरे म चाहिँ टिचर भएँ है अब टिचरको रूपमा चाहिँ म कुनै स्कुलमा एपोइन्ट भएँ म्याथ टिचरको रूपमा
कता जाउँला तिमीदेखि टाढा माया म कता जाउँला तिमीदेखि टाढा माया साँझ परेपछि नि लैले याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी आइरहन म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक अझै नजिक थ्याङ्क यू मनाउने रहर कोरोनाको कहर सबैजना जेलैमा रहेको यो सहर आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा प्राविधिक हिसाबले संयोजन गरिरहनु भएकै प्राविधिक सहकर्मी हाम्रो विद्यालयकी शिक्षिका कला मिस कविता पञ्चचामर छन्दमा छ कविताको शीर्षक शुभकामना छ तिमीलाई रमेर बाँच कामना लकर्णधार हौ तिमी सुदेश बन्नु पर्छ है तमाम सार हौ तिमी हुँदैन भाग्न कष्टमा हुँदैन ढाँट्न चोकमा हुँदैन भाण्ड मित्रता हुँदैन हाँस्न भोकमा रमेर बाँच कामना लकर्णधार हौ तिमी सुदेश बन्नु पर्छ है तमाम सार हौ तिमी हुँदैन इज्जतै बिदा खराब कर्म छोडन छ सान रम्नु देशमा इमान कर्म जोडन अनिष्ट देशमा भयो कहाँ छ लोकतन्त्र लौ विलासको छ जीवनी जपेर के छ मन्त्र लौ रमेर बाँच कामना लकर्णधार हौ तिमी सुदेश बन्नु पर्छ है तमाम सार हौ तिमी थलो भुलेर जान्छ त्यो समुद्र पार आसमा जल्यो ढल्यो मियो यता नकाट मार आसमा राष्ट्रप्रेमसँग सम्बन्धित हरफ हो थलो भुलेर जान्छ त्यो समुद्र पार आसमा जल्यो ढल्यो मियो यता नकाट मार आसमा हरेस खान्छ रुन्छ ऊ दुखी बनेर कोलिने जितेर मुक्ति पाउँछन् सुखी बनेर होलिने रमेर बाँच कामना लकर्णधार हौ तिमी सुदेश बन्नु पर्छ है तमाम सार हौ तिमी अन्तिम हरफ छ नयाँ कुरा भनु र के कुकर्म गर्नु पाप हो रुवाउने डुबाउने गिरेर झर्नु पाप हो नरुनु एकलै कतै मिलेर गर्नु सामना ल प्रेम बाँड्नु धर्म हो यही दिएल कामना ल प्रेम बाँड्नु धर्म हो यही दिएल कामना यही दिएल कामना धेरै धेरै धन्यवाद छ
entertaining, and energetic dance. So I feel like I could dance there, but I am the wonderful dancer. Okay. Now this time. टिचर्सहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत यो प्रविधिको जमानामा
धेरै टाढा भएका नजिकबाट निहालिराख्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत उहाँका अभिभावकज्यूहरू र शुभचिन्तकज्यूहरू, आजको दिन विशेषतः बालबालिकाका दिन हुन्। बालबालिकाहरूले आफ्नो दिन आफैले आफ्नो तरिकाले मनाउने दिन भए तापनि हाम्रो सामु यो संसारभरिले जुन एउटा भय आएको छ, कोभिड-19 कोरोना भन्ने जुन शब्द छ, यसले नै हामी सबैलाई त्रसित बनाइरहेको अवस्थामा आज सेन्ट क्यापिटानियो स्कुलका आदरणीय सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले यो दिनलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय बनाउनका लागि उहाँहरूको प्रयास देख्दाखेरि हामीलाई सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई गर्व महसुस भएको छ र यहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो, अब हामी कोरोना भनेर त्रसित हुँदै पनि बिस्तारै यसलाई हामी छाडेर फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने दिनहरू आइसकेका छन्। हामीले समाचारहरूमा हामीले पढ्न पाएका छौँ, देख्न पाएका छौँ, विभिन्न पालिकाहरूले विद्यालयलाई फेरि खोल्ने जमर्कोहरू गरिरहेका छन् र त्यस अन्तर्गतै तानसेन नगरपालिकाले पनि केही त्यस्ता निर्णयहरू लिएका छन् जसले गर्दा अब हाम्रा विद्यालयहरू अवश्य फेरि भौतिक रूपले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यसका लागि म यो लाइभ मार्फत आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहे, विद्यालय खुल्यो भन्दैमा विद्यार्थीहरूलाई हतार गरेर पठाउने भन्दा पनि विद्यालयमा आइसकेपछि स्थानीय सरकार लगायत नेपाल सरकारले दिएका हेल्थका प्रोटोकलहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा पालना गर्दै हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा अभिभावक हामी भइसकेपछि हाम्रो सबैभन्दा पहिलो दायित्व हाम्रो बालबच्चाहरूको स्वास्थ्यलाई नै सबैभन्दा अगाडि राखेर विद्यालय खुल्दाको अवस्थामा यहाँहरूले विद्यालयबाट दिने हेल्थ प्रोटोकलहरूलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आश गर्दै र अन्त्यमा फेरि यो आजको जुन चिल्ड्रेन्स डे छ प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर मैले पाएँ र मैले पूर्ण रूपमा यसबाट मैले मनोरञ्जन लिएँ र मैले तनावहरूलाई मैले यसबाट धेरै हदसम्म मैले हटाउने मैले अवसर पाएँ। यसका लागि विद्यालयका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण बालबालिकाहरू, अघि सरहरूले भन्नुभयो जस्तो विद्यालय आउनेहरू मात्रै होइनन्, विद्यालय आउने वञ्चित भएका त्यस्ता विद्यार्थीहरू, त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई पनि आजको दिनले उहाँहरूलाई केही त्यस्ता सहयोगहरू पुगोस् र सद्बुद्धिहरू आओस्। विद्यालय छोडेर बसेका भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाहरू विद्यालय जान सकुन् भन्ने शुभेच्छा राख्दै र आजको यो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते।